जय जगन्नाथ। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी तथा श्रद्धालु भाई मानू आज शुभेच्छा। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जड़े अनन्य भक्त विषयटी को नहीं आपण मान पाखे उपस्थापन करने यही अभिलाष आज आसी। कथाटी होछि आमर दाढ़ियता भक्तिर जड़े भक्त थिले। से स्वामी स्त्री दुई जन, तांकर संतान संतति किछि नथिले। तो से महाप्रभु श्री जगन्नाथ को ऐकांतिक भक्ति रखुथिले एवं प्रभु को नाम कीर्तन जी करती से तांको निश्चित भाव में तांको घरे न खुआई छाड़ू नथिले। धार करंतु करज करंतु तांको घरे थाउ कि न थाउ अत्यंत अभावी लोक मध्य थिले। से वैष्णव मात्रे विष्णु भक्त बा साधु सन्थ ब्राह्मण परायण जो माने दुखी रंकी देखिले मध्य तांको हृदय सहे नहीं। से समस्त को किंतु खाई न खुआई से छाड़ती नहीं। यही भली जड़े भक्त थिले। यही कथा आखपाख 10 खंड गाँव में प्रचार हो गला। से अमुक गाँव अमुक लोक आउ से स्वामी स्त्री दुई जन जाक बहुत धर्मपरायण महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जड़े अनन्य भक्त। एमती तुंड बाइदत सहस्र कोश एमती कथा जाई पड़ा प्रभु कान कालिया सात कान कथाटी पड़गला। ठाकुर चिंता कले सतरे कौन मो भक्त एते महान। तेणु भक्त को जुगे जुगे बेसी परीक्षा। तेणु भक्त को परीक्षा करने से परीक्षा करने को आसीथिले कि तांकर भक्तर महात्म्यटा पूरा स्थायी करने आसीथिले। आम तो आगू को जानिबा। प्रभु कौन कले गोटे वृद्ध ब्राह्मण वेश हो साधु वेश धरी आसिकी पहुँचिले। ता नाम धरिकी डाकिले कहले अरे घरे अच्छा सेठू बाहरी आसिले। से कहले आउ साधु महात्मा प्रणाम कले उचित आसन नहीं बसैले। कहले महात्मा आज आम घर केमती आसवा है ना मु शुणुची जे आपण को घरे आपण कुआडे समस्त को आहार खाद्य न खुआइले छाड़ूना। तो आज मु भाविली आपण को घरे प्रसाद हो। भक्त मुंडे वज्र पड़ा कहीं ना से दिन तांको घरे से निजे खाइबा को मध्य किछि भी नथिला। किंतु तार निष्ठा तार पराकाष्ठा सी तो तार रखिब ना। तेणु से घर भीतर को पशिला। पशिकी ता स्त्री सहित किछि कथा हला। से कहला देख तम मुंडरे जो केश अच्छी से केश को पूरा लंडा करदेवा। से केश को ताको मु बटिकी चौरी करिकी हाट रे बिक्री करी किछि पैसा पाइबी। से पैसा रे मु डाली आउ अरुआ चाउल घी अन्य पनीपरिया इत्यादि सब नहीं कि आसी। तापर से सेठू गले। तार आगपटे घरर आगपटे गोटे द्वार पछपटे मध्य गोटे द्वार। से तांको पत्नी के मध्य कहिले मु आसीबा पर्यंत महाराजा जमती एक कथा महाराज माने साधु को मध्य महाराज कह जाए। तो कहले साधु महाराज जमिति जाई नथिबे तुमे तांको सहित कथा भाषा करी विभिन्न प्रकार उचित प्रश्न पचारि ज्ञानयुक्त होले मध्य चलिबो। तांको ठारू किछि बुझाबुझी करिबो। प्रभु को महात्म्य विषय में मध्य किछि बुझाबुझी करिबो बा कोनसी व्रत उपाख्यान कथा पचार देले से आउ जाई परिबिनी। से मध्य आनंद रे कहिबे तांको मध्य आनंद लागिबो तुमको मध्य आनंद लागिबो शुणिबा पई।
ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିବି ଭାରି। ତାପରେ ସେ ଘରର ପଛ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଦେଇକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାଭାଷା ହେଲେ। ହଁ, ଆମର ଏବେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କେଶ ବା ଚୁଟି ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ କେଜି 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦରଦାମ ଅବଶ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚଉଁରୀ ବିକ୍ରି କରେ। ଏ ତ ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତିର କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ଗଲେ କେଶ ନେଇକି ଯାଇକି ଚଉଁରୀ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ସଅଳ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଡାକିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆସ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଲେ। ଇଏ ସେଠୁ ଆସିକି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏଇ ଦିନହୀନ ଘରେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ ସେଠୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବା 3ଟି ଖଲିରେ ବାଢ଼ି ଦିଅ। ଏକାଥରେ ଆପଣମାନେ ତ 2 ଜଣ, ଆପଣଙ୍କ ତ ପିଲାପିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଣେ, 3 ଜଣ ଏକାବେଳେ ବସିକି ଖାଇନେବା। ଆଉ କାହିଁ ପଛରେ ଆଉ ତମେ ରହିବ। 3 ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖଲିରେ ପରସି ଦେଲେ। ପରସି ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସାଧୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେ କିଏ? ନା ସେ ମା। ତ ଆଜି ମୋତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି? ନା ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ମୋର କ'ଣ? ନା ମା। ଆଚ୍ଛା ମା ତ, ତାହେଲେ ମା କ'ଣ ପୁଅକୁ ଓଢ଼ଣା ଦିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛ? ଓଢ଼ଣା ନ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଇଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯାହାହେଲେ ଜଣେ ନାରୀର ଓଢ଼ଣାଟା ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘର ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନଥାଉ ପଛେ ସେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଶ, ଲମ୍ବା କେଶ। ତେଣୁ ତା'ର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ଅଳଙ୍କାର ନ ଲଗେଇଥାଉ, ଯଦି ଲମ୍ବା କେଶ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତା'ର ସେ ଯଦି ଲାଜବତୀ ହେଇଥିବ ବା ଲଜ୍ଜା ଭୂଷଣକୁ ସେ ଧରିଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଆଉ ଅଳଙ୍କାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିକି ଏ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛି ମାତ୍ର। ଏଣେ ତା'ର ଲଜ୍ଜା ଟିକକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବେଶରେ ଆସିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଲଜ୍ଜା ଟିକକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କର। ତାପରେ ମାନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ଲଜ୍ଜା ଭଙ୍ଗକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଭଙ୍ଗକାରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମାନ ରକ୍ଷାକାରୀ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ, ସବୁ ସେଇ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଭେଟ, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚରେ ରହୁଛି ବା ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଓଢ଼ଣାଟା ନ ଟେକିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଉଠିଲି। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଇଲେ। କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ମୁଁ ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲିଦେବି, ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ସେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଆହୁରି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ନ ଖୋଲୁଛି ସେ ଖାଇବେନି। ତେଣୁକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ତେଣୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସାଧୁ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ସତକୁ ସତ, ଆଉ କହିଲେ ମା, ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଜଣେ ନାରୀର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ତା'ର ଲମ୍ବା କେଶ, ଆପଣ କ'ଣ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ?
ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ଭକ୍ତ ଜଣକ ସେଠୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ମହାରାଜ ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କିନ୍ତୁ ଭୋଜନରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୋଜନ କରିକି ଯିବେ। ନା ହଁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ଭୋଜନ କରିକି ଯିବି। ହଉ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା କେଶକୁ ଚନ୍ଦା କରି ତାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରି ଅନ୍ନ ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ, ଘିଅ ଟିକେ, ପନିପରିବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଠାକୁର ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆଉ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ଆଉ ହଉ 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 ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଠାକୁରେ କ'ଣ କଲେ, ଟିକେ ନାକୁ ପାଇଲେ, ଜାଣିକି ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପରିଚୟ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେନି। ଯେଉଁଠି ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ରହନ୍ତିନି। ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଠାକୁର ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁଠାରେ ପରିଚୟ ଦେବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତ କହୁଛି ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀନ, ତୁ ହେଉଛୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆସିଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୁଏ କି ପାସ୍ ହୁଏ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ପାସ୍ କଲେ ମୋର କିଛି ଗୌରବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ସେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର। ସେଇ ସମୟର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବଟା ତାଙ୍କର ଆସିଲା। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ। ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।